ان 3 چیزوں کے استعمال کرنے سے جو سڈنلی ڈیتھ ہوتی ہے، اچانک جانور کا مر جانا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کر، شرح اموات آپ کے فارم کے اوپر 99% کور ہو جاتی ہے، باقی 1% رہتی ہے جہاں آپ کی کوئی مسٹیک ہو اس وقت ہو سکتی ہے۔ زندگی موت اللہ پاک کے اختیار میں ہے، لیکن یہ جو ہمیں پتہ نہیں چلتا، بہت سے دوست احباب نئے فارمر یا جو پرانے دوست شوقین ہیں یا نئے شوقین ہیں کہتے ہیں یار ہمیں پتہ نہیں چلا، شام کے وقت رات کے وقت جانور ٹھیک تھا، صبح گئے جانور بالکل ٹھنڈا یا ہوا پڑا ہے، زندہ ہی نہیں تھا، مر گیا۔ تو اس طرح کی جو آپ کے جانوروں میں ڈیتھ ہوتی ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، النور گوٹ فارم سے نوید لغاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ بکریوں میں ہارٹ اٹیک کی وجوہات کیا ہیں اور ان کو ہارٹ اٹیک سے کیسے بچایا جاتا ہے، اور یہ کامن سینس کی بات ہے، انسانوں میں بھی جو آپ عموماً دیکھیں ہارٹ اٹیک کی شدت بڑھ گئی ہے اس سیزن میں، اور جیسے ہی اور ہارٹ اٹیک کیا آپ کو میں یہ بتا دوں وجوہات کیا ہے انسانوں اور جانوروں میں۔ جیسے ہی گرمیاں جا رہی ہوتی ہیں یا گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس دوران ہارٹ اٹیک کا جو اٹیک ہے انسانوں اور جانوروں میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہارٹ اٹیک کی جو وجوہات ہے یا جس بنا کے اوپر ہوتا ہے اس کا ہونا سردیوں میں زیادہ بنتا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہوتا کیوں ہے؟ ہارٹ اٹیک اس وقت ہوتا ہے جب خون کی بندش ہوتی ہے، سرکولیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی، اس وقت ہارٹ اٹیک ہوتا ہے انسانوں میں بھی اور جانوروں میں بھی۔ تو ہم بات کرتے ہیں جانوروں میں بکریوں کی، اور ہارٹ اٹیک سے بچا کیسے جاتا ہے یا بچایا کیسے جاتا ہے جانوروں کو۔ آپ کے جانور جب زیادہ پانی استعمال کریں گے ان کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے گی، یا انسان جب زیادہ پانی استعمال کریں گے ان کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے گی، جس کی وجہ سے بہت سی موذی اور خطرناک بیماریوں سے اور زیادہ تر ہارٹ اٹیک سے بچا جا سکتا ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ گرمیوں کے لاسٹ میں یا گرمیوں کی سٹارٹنگ میں ہم لوگ پانی استعمال کرنا بہت کم کر دیتے ہیں، اور جانوروں کو ایسی غذا کھلائیں جس سے ان کا پانی بھی بہرحال رہے۔ اگر آپ نہیں کھلا سکتے ڈرائی میٹر روایتی یا موسم کے مطابق کوئی خوراک کھلا رہے ہیں، تو اس دوران ہمیں جانوروں کو ہارٹ اٹیک سے کیسے بچانا چاہیے؟ تو جانوروں کو ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے سب سے جو مین کردار ہے، مین بات ہے کہ جانور کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب آپ کے جانور کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک چل رہی ہے ہارٹ اٹیک سے بچا جا سکتا ہے۔ اور ہارٹ اٹیک اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے جانور میں، آپ کو عموماً مثال سمجھاؤں، اگر آپ کی بائک میں آپ نے پٹرول ڈلوایا ہے، کوئی کچرا وغیرہ آ گیا ہے، اس کے بعد آپ کی بائک دھیرے سے چلنا شروع ہو جاتی ہے یا ہچکولے مارنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک اس رفتار کے ساتھ نہیں چلتی، اور دل کا بھی بکریوں کا اور جو ان کی بلڈ سرکولیشن کا نظام ہے وہ بھی آپ بذات خود جانتے ہیں کتنی تیز رفتاری سے ہوتا ہے۔ اگر اس دوران کوئی خون کا لوتھڑا آ جائے تو جانور کو ہارٹ اٹیک، کچھ ایسے ویک لوتھڑے ہوتے ہیں جو اسی تیز رفتاری بہاؤ کی وجہ سے، بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے جانوروں میں ہارٹ اٹیک بہت کم ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے سٹرانگ ویک کی بجائے سٹرانگ زیادہ لوتھڑے ہوتے ہیں بلڈ کے، جس کی وجہ سے جانوروں کی بلڈ سرکولیشن چاہے جتنی بھی تیز ہو، تیز ہونے کے بجائے ریورس آہستہ آہستہ کلوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہت ہی سست رفتاری سے خون چلتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ 2 فارمولے جو میرے پریکٹیکل لائف کے آزمودہ ہیں، اور الحمدللہ میری جتنی بھی لائف گزری ہے گوٹ فارمنگ میں، کبھی بھی میرے جانوروں میں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں آیا۔ سب سے پہلے سرسوں تارا میرا، اس کی آپ کھل کا استعمال کریں، خشک کھل ہو، آپ بالکل باریک پاؤڈر 0 میش بنا کے جانوروں کو
खिला सकते हैं किसी भी वक्त, एनी टाइम। उसके बाद आप जानवरों को लहसुन का इस्तेमाल करवाएं। कोई भी मौसम चल रहा है या किसी भी प्रोसेस में आपकी बकरी चल रही है, प्रेग्नेंट है, अनप्रेग्नेंट है, छोटे बच्चे हैं, बड़े ब्रीडर है, और हार्ट अटैक अमूमन ज़्यादातर बड़े बकरों और नर जानवरों में ज़्यादा होता है मादा की निस्बत। तो ब्रीडरों को भी आप किसी भी वक्त खिला सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ना ही लहसुन का और ना ही तारा मीरा सिरैकी में जिसे हम अस्सू की खल कहते हैं या अस्सू बोलते हैं, और उर्दू में जिसे तारा मीरा कहते हैं, तारा मीरा की खल भी खिला सकते हैं और सरसों की खल भी, ये दोनों मिक्स करके भी आप खिला सकते हैं। इससे क्या होगा, खल खिलाने से आपके जानवरों की जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो खून है, उसकी बिल्कुल सफाई हो जाएगी, पेट के कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, जल्दी जितनी भी अमराज हैं आपके जानवर के वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब आते हैं लहसुन के। लहसुन के फ़वाइद मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ। एंटीबायोटिक फार्मूला है हमारे पास, जो हम पूरा साल अपने फार्म के ऊपर स्टार्ट करते हैं। ये वक्तन फवक्तन हम इस्तेमाल करते रहते हैं लहसुन को। ये नहीं है कि हम एक वक्त आता है मखसूस या एक बकरी का मखसूस टाइम पीरियड होता है उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कतन भी नहीं होता। कभी भी आपका दिल करे आप खिला सकते हैं। आप 1 मंथ, 1 माह में कमोबेश 2 बार लाजमी खिलाएं। हर 15वें दिन किसी भी प्रोसेस में है, बकरी बच्चे पैदा किए हुए हैं या डिलीवरी के करीब है या बच्चे पैदा करने वाली है या फ्रेश क्रॉस है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। छोटे बच्चों को भी आप खिला सकते हैं। खुराक और मिकदार कितनी होनी चाहिए। लहसुन, बड़ी बकरी है, अगर आपके पास देसी लहसुन है तो उसकी 3 गुठलियाँ छिलका उतार के, अगर आपके पास चाइना वाला या बाजारी लहसुन है तो उसकी 1 गुठली जो ज़्यादा मोटी होती है, इतना उसका साइज होता है, वो एक बकरी के लिए। ढेरी और गुठली जैसे खजूर की गुठलियाँ होती हैं वो होती हैं। गुठली खिलानी है, पूरी ढेली नहीं खिलानी। छोटे बच्चों में बाजारी है तो उसको हाफ कट कर लें। अगर देसी है, आपका अपना काश्त किया हुआ है, तो 1। अगर आ जाती है छोटी बकरी, उसमें आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। पट है 7 माह 8 माह की, उसमें भी आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े ब्रीडरों में आपके पास कमोबेश 4 से 3 गुठलियाँ होनी चाहिए, नहीं तो 5 गुठलियाँ आप इजीली बड़े ब्रीडर को खिला सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। और खाल की मिकदार कितनी होनी चाहिए, अगर आपके पास 10 जानवर हैं, आधा किलो तारा मीरा, आधा किलो सरसों की खाल, ये बिल्कुल ग्राइंड करके 0 मैश होनी चाहिए। आप बकरियों के आगे रख दें, इंशाल्लाह आपकी बकरियां इजीली आराम से खाएंगी। और तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पाक के फजलो करम से कभी भी आपके जानवरों में हार्ट अटैक का मसला नहीं आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो भी हमारे इल्म में था, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से गुजरा है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से अगर आप गोट फार्मिंग चलाएंगे, कभी भी आपकी बकरियों में आपके जो कीमती जानवर हैं हार्ट अटैक की वजह से। और एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इन 3 चीज़ों के इस्तेमाल करने से जो सडनली डेथ होती है, अचानक जानवर का मर जाना, किसी भी बीमारी में मुब्तला होकर शरह अमवात आपके फार्म के ऊपर 99% कवर हो जाती है। बाकी 1% रहती है जहां आपकी कोई मिस्टेक हो, उस वक्त हो सकती है। ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के इख्तियार में है, लेकिन ये जो हमें पता नहीं चलता। बहुत से दोस्त अहबाब, नए फार्मर या जो पुराने दोस्त शौकीन हैं या नए शौकीन हैं, कहते हैं यार हमें पता नहीं चला, शाम के वक्त, रात के वक्त जानवर ठीक था, सुबह गए जानवर बिल्कुल ठंडा या हुआ पड़ा है, जिंदा ही नहीं था, मर गया। तो इस तरह की जो आपके जानवरों में डेथ होती हैं वो बहुत कम हो जाएंगी इंशाल्लाह इन 3 चीज़ों के इस्तेमाल करने से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।